پھر میں کسی اور کو روک نہیں سکتا کیونکہ 10:15 ہو چکے ہیں رات کے اور میں کچھ جو باتیں یہاں پہ آئی ہیں اور جو میری سوچ کا حصہ رہی ہیں پہلے سے جن پہ میں سوچتا رہا ہوں وہ میں شیئر کروں گا. وہ بہت سارے سوالات یہاں پہ اٹھے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے یوال نوح ہراری کی کو پڑھا, اس کی 3 کتابیں آلموسٹ ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ, اور یہ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا کہ 2020 کے بعد ہمارے یہاں پیور ہیومن جو ہے وہ شاید نہیں ملے گا. پیور ہیومن سے کیا مراد؟ وہ جس کے اندر کوئی آرٹیفیشلٹی نہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی کیا بات, کیمیکل انجیکٹ نہ ہو, کوئی اندر راڈ نہ ڈلا ہوا ہو, اندر کوئی جنابی چپ نہ لگی ہوئی ہو, اندر کوئی جنابی یہاں کرنیاں کی جگہ کچھ اور نہ لگا ہوا ہو. تو پیور ہیومن جو ہے وہ 1930 کے بعد آپ کو صرف اینشینٹ ہیومن میوزیم میں ملے. لوگ ان کو جا کے دیکھا کریں گے اچھا پرانے انسان ایسے ہوتے تھے. اچھا یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں, 2030 بہت قریب جی, اور 2040 تک یہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسے تجربات مکمل کر لیے جائیں گے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 200-250 سال تک ایکسٹینڈ ہو جائے 2040 تک. ہم تک تو نہیں آئے گی لیکن وہ جو اول دنیا ہے, فرسٹ ورلڈ ہے, وہاں پہ. اچھا اب یہ بھی دیکھیے کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں تو اب تک جو ہم سوچتے رہے نا وہ ایک نقطے پہ سوچتے رہے اور یہیں پر ہم مغالطہ کھا رہے ہیں. وہ کیا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک مشین کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا. مشین وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی پرانا جو نیوٹونک جو مکینکس ہے وہ یوز ہوتی ہے. نیوٹونک مکینکس کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی پہیا گھوم رہا ہو, کوئی گراری گھوم رہی ہو, وہ مشین ہے. یہاں پر اب چپ آ گئی ہے, اس کے اندر کوئی گراری نہیں, کوئی مشین نہیں. چپ جو ہے یہ پوسٹ مشین ایک وہ کہہ لیں گے مدر ہے, فینومینا. اچھا اب ہم یہ ابھی تک یہی تصور یہاں آج کی محفل میں ہم نے کیا کہ یہ جو ہے روبوٹ ہوں گے یا وہ اس طرح کی مشین ٹائپ کی چیز ہوگی. 3 اور چیزیں ذہن میں سوچیے پھر آپ کو پتہ چلے گا. نمبر 1 روبوٹکس تو ہے ہی, لیکن بایونکس جو ہے کہ خود آپ جو ہے وہ روبوٹکس ہو جائیں گے. آپ کا یہ بازو اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ آپ لوہے کو گروڑ سکتے ہیں. اس کے اندر چپ ڈالی جا سکتی ہے, آپ کی مائنڈ کے اندر چپ ڈالی جا سکتی ہے, آپ کی آنکھ کے اندر چپ ڈالی جا سکتی ہے. تو گویا آپ ہی روبوٹ میں کنورٹ ہوں گے. روبوٹ الگ سے لوہے کا نہیں بنے گا. ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھیے, اگر لوہے کا بنا تو وہ ہوگا جیسے کہ یہ آپ کے یہاں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو وہ ڈرون حملوں کی ڈرون جو چیزیں ہیں اس کی شکل کی بنے گی کہ اس کے اندر کوئی ایسا کیمرہ لگا دے کہ وہ میری تصویر فیڈ کر دے تو وہ مجھے دنیا بھر میں ڈھونڈ کے مجھے مار کے چلا جائے وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے جینیٹیکل انجینئرنگ, بایو انجینئرنگ جو ہے, یہ اہم چیز ہے. اب ماں کے پیٹ کی ضرورت نہیں ہے انسان بنانے کے لیے, جو کہ میٹرکس فلم کے اندر جو آپ کو ایک تجربہ کر کے دکھایا گیا, اس میں اووریز آرٹیفیشل اووریز سینکڑوں لگی ہوں گی, اس کے اندر ہیومنز پیدا ہوں گے, اس ہیومنز کے اندر روبوٹکس داخل کر دی جائیں گی اور وہ ان کی خاص ایج ہوگی, ان کے خاص مزاج ہوں گے, ان کے خاص ٹارگٹس ہوں گے. آپ بطور مزدور کام لیں, بطور فوج کام لیں, بطور مشین کام لیں, اٹس اپ ٹو یو. تو اس طریقے سے جو چیز آ رہی ہے وہ حیرت انگیز ہے اور اس کے ساتھ 2 طرح کے خوف جڑے ہوئے. نمبر 1 خوف کون سا ہے؟ نمبر 1 خوف یہ ہے کہ انسان جب نیا غار سے باہر آیا اور ابھی اس نے سوسائٹی نہیں بنائی تھی تو وہ نیچر سے لڑتا تھا. سیلاب آیا اس کو تباہ کر گیا, ہیضہ آیا اس کو تباہ کر گیا,
ताउन आया उसको बर्बाद कर गया, जल्जला आया उसको बर्बाद कर गया। तो जो इब्तदाई इंसान क्या तफक्कुर है या आर्ट है या लिटरेचर है, वो नेचर से मुकाबला कर रहा है। लेकिन जब इंसान ने सोसाइटी बना ली तो नेचर पर कंट्रोल हासिल किया, तब उसने कल्चर बनाया, मैन मेड अगेंस्ट द गॉड मेड। तो ये जो मैन मेड या जिसको हम कल्चर कहते हैं, फिर जो कल्चर उसने खुद बनाया था वही उस पर हावी हो गया। आज वो उस कल्चर का गुलाम। आज का जदीद अदब, नॉवल, नज्म जो भी है, वो दरअसल कल्चर के खिलाफ जंग, कल्चर से आज़ादी की जंग, रवायत से आज़ादी की जंग, या जो कुछ भी हो रहा है वो सारा विद इन द कल्चर चल रहा है। नेचर इसमें गायब हो गई है। अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब यही जो कल्चर है वो रोबोटिक्स में कन्वर्ट होगा, पोस्ट मशीन उसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो हम एक नई जंग में जा रहे हैं। एक चीज तो ये रखिए, एक खौफ ये है कि इंसान जो बनाता है उसकी गुलामी में जाता है, फिर वो सदियां लगाता है उससे जान छुड़ा, उससे अपनी रवायत से, अपनी रसूम से, अपनी नफ्सियात से सदियां हो गई। वो गुलामी, जो गुलामी उसने खुद ही याद की थी, उससे निकलने में उसने 4,000 साल लगा दिए, 5,000 साल लगा दिए। दूसरा जो खौफ है हमारा वो ये है कि हम बीइंग पाकिस्तानी या इंडियन या इंडस वैली के एक फर्द की हैसियत से, दूसरा खौफ ये है कि हम कोलोनाइज्ड हैं सदियों से, कभी मुसलमानों के, कभी ईरानियों के, कभी अफगानियों के, कभी वस्त एशियाई के, कभी गोरों के, कभी अरबों के। तो ये खौफ हमें, जब आखिरी जो हमारा बड़ा कॉलोनियल एक टेरर है ना, वो अंग्रेज का पैदा करता है, और अंग्रेज ने ये टेरर हमारे अंदर मशीन के जरिए से कॉलोनाइजेशन करके किया था। क्या अच्छा है। वो चाहे प्रिंट मशीन हो, वो चाहे बंदूक हो, चाहे वो बारूद का इस्तेमाल हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो कार हो, चाहे फोन हो, चाहे स्पीकर हो, उसने हमें कॉलोनाइज किया। हम उस दहशत से, अब नई चीज से इसलिए भी डर जाते हैं क्योंकि वो आती है, वो हमारे ऊपर यूज होती है। हम बच्चे को बड़े आराम से एक चीज समझाते हैं कि इल्म बड़ी ताकत है। हम इस जुमले की मासूमियत के पीछे जो खौफ है उसको नहीं देखते। सर फ्रांसिस बेकन ने 17वीं सदी में कहा था कि नॉलेज इज पावर। हमने उसको इस तरह से लिया बच्चे को समझाने के लिए कि तुम्हारे पास ताकत आएगी, थानेदार बनेगा, अफसर बनेगा। उन्होंने कहा कि हम उस नॉलेज के जरिए से जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जो असला बनाएंगे, उसके जरिए से दुनिया को कोलोनाइज करेंगे। They did it. Yes. अब आप देखिए कि उसने क्या किया कि दो चीजें पैदा की। नंबर एक, उसने उसी से असला बनाया और कौमों को फतह किया, और उस असले के नतीजे में अपनी मार्केट इकोनॉमी को प्रिजर्व किया, सेव किया। दिस इज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड गन। ये है प्रॉब्लम। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सरमायादार के हाथों, कॉलोनाइजर के हाथों यही बनने जा रही है। वो एक मार्केट को वो फैलाने के लिए और जो कंज्यूमर है उसको, उसकी साइकी, उसकी बॉडी, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बतौर आला कार, बतौर एक टूल, बतौर एक गन, बतौर एक मशीन के इस्तेमाल होगी। ये खौफनाक बात है। ये आपका बतौर अदीब एक बड़ा चैलेंज, एक मुफक्कर के बड़ा चैलेंज। तीसरी बात ये कि अदब, आर्ट, जिस तरह बारूद जो है उससे हम चट्टानें उड़ाकर वहाँ से शारा रेशम निकाल सकते हैं, उसी बारूद से हम जो है लोगों के परखच्चे उड़ा सकते हैं, शहरों को बर्बाद कर सकते हैं। अब इसका जो एथिकल पॉइंट है, जो इसकी मोरालिटी का मसला है, जो इसकी वैल्यू का मसला है, वो तय करना है इंसान। ये
जो जंग है ये उसी वक्त ईजाद हो गई थी जब इंसान ने पहला पत्थर मारा था किसी को बतौर एक अस्करी टूल के, और आज जब वो मिसाइल मार रहा है तब भी मसला यही कहेगी। और आखिरी बात ये है कि ये जो मॉडर्न इंटेलिजेंस हमारे सामने आई है, मसनूई ज़हान है जिसको कहा जा रहा है, जिसकी तरफ मादाम बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो 5000 साला इंडस वैली का जो कल्चरल इंडिजिनस ह्यूमन हेरिटेज है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जो ऋग्वेद से लेकर जहाँ तक फैला हुआ है, उसको तो लॉर्ड मेकाले ने एक रात ही सुबह के ऑर्डर के साथ सारे कर दिया था। हम उसको नहीं ले सके। ऐसा है, उसने बंगालियों के जरिए से उर्दू वालों को फतह किया और उर्दू वालों के जरिए से हमें फतह किया और कंट्रोल किया। अब उसके नतीजे में अब क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर इंडस वैली का डाटा, पंजाबी का, पश्तून का, हज़ारा वाले का, सराइकी का, सिंधी का, बलोची का, कश्मीरी का डाटा अगर उसका हिस्सा नहीं बनता तो हम एक नई जहालत, नई इग्नोरेंस में जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिलीट कर देगी, बहुत क्या पूरी हिस्ट्री को डिलीट। क्या बात है, बहुत ये आपका चैलेंज है बतौर मुफक्कर, बतौर दानिश्वर। क्या अच्छी बात थैंक यू। है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत